السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں کومل عارف اور میں ہوں طلحہ سلہری۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ 3 نفسیاتی حد عبور، 100 انڈیکس 1,83,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 4800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,83,800 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں انڈین پریمیئر لیگ کے میچز نہیں دکھائے جائیں گے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔ حکومت کے مطابق IPL کے پروموشن اور براڈ کاسٹ پر ملک بھر میں پابندی ہوگی۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے بھی انکار کیا تھا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے جانب سے مستفیض الرحمان کو دھمکیاں اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے فاسٹ بالرز کو نکال جانے کی دھمکی دی گئی۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث اقدامات اٹھائے۔ سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد پکڑا گیا جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایک ٹرک، 30 سے زائد بڑے ڈرم اور 5 گیس سلنڈر برآمد۔ واقعے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کراچی میں خطرناک دہشت گردی کے منصوبے کی بیرون ملک پلاننگ کی گئی۔ DIG CTD اظفر محسیر نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد سے تفتیش کے بعد کامیابی ملی۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید برگیڈ سے ملنے کے شواہد ہیں۔ یوریا پر مبنی دھماکہ خیز مواد دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی سہولت کار معمولی مالی مفادات کے بدلے دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ گھروں کی کرایہ داری کے نظام پر سخت نگرانی اور مؤثر جانچ ناگزیر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو زبردست خراج تحسین اور مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہماری پولیس، سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ادارے انتہائی مستعد اور چوکس ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف یہ دوسری بڑی کامیابی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ اس سے قبل دہشت گردوں نے ایک بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے خود کش جیکٹ دے کر بمبار بنانے کی سازش کی گئی تھی۔ حالیہ کارروائی کے دوران 2 ٹن سے زائد بارودی مواد برآمد کیا گیا جس سے بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی، تاہم ہماری فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس خطرناک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط اور سی پیک بلا رکاوٹ آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے جامع اقدامات چینی باشندوں اور منصوبوں کے تحفظ پر اظہار اطمینان۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ گوادر پورٹ، کاراکرم ہائی وے، پائیدار ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس، سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم دہرایا۔ دفاع، معیشت، تجارت میں دو طرفہ تعاون، سرمایہ کاری اور ثقافتی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا سرحد پار آبی وسائل میں تعاون اور عالمی قانونی ذمہ داریوں کی پاسداری پر آمادگی کا اظہار۔ چین، افغانستان، پاکستان مکالمے اور چین بنگلہ دیش پاکستان فریم ورک کے تحت تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اگلا اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال اسلام آباد میں ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چیئرمین CIDC ایچن شاوسنگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کا سماجی اور معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی، CIDC کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں پاک چین تعاون، تعلیم، سپیس، ٹیکنالوجی، IT، روزگار اور ڈیزاسٹر ریلیف پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ S. جے خود آگے بڑھ کر مصافحہ کرنے آئے، جو خطے میں سفارتی رویوں کی اہم علامت ہے۔ سردار ایاز صادق نے واضح کیا کہ وہ ایوان میں اپنے کردار میں مکمل طور پر خود مختار ہیں اور قومی اسمبلی میں کمیٹی نظام آئینی تقاضوں کے مطابق فعال انداز میں کام کر رہا ہے۔ مذاکرات
के लिए मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। ताहम अपोजिशन की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर डायलॉग शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक तफसीलात बताते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि चीफ व्हिप को अब तक 4 खतूत अरसाल किए जा चुके हैं, जिनमें से चौथे खत के जवाब में अपोजिशन ने फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी जमा करा दी है। उन्होंने बताया कि आइंदा पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की तकरीरी का आईनी अमल शुरू किया जाएगा, जिसके लिए अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की जांच और तस्दीक के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत पर हम अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस को कल अखबारात में इश्तहारात देने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश न हुए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और शराब और असलहा बरामदगी केस में अदालत में वो पेश ना हो सके। और इस हवाले से आपको आगाह करें कि मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला के बाद कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने एयर फोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। इलेक्शन के बजाय पहले वेनेजुएला को दुरुस्त करना जरूरी है। वेनेजुएला में इख्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रॉड्रिगेज ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने क्यूबा से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती थी और अब उन्हें वो भी नहीं चलेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो कोकेन बनाने और उसे अमेरिका फरोख्त करने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक ऐसा नहीं कर पाएगा। एक मौके पर सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो कोलंबिया के खिलाफ अमेरिकी फौज ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि कोलंबिया की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई का इम्कान सुनकर अच्छा नहीं लगा। अमेरिकी सदर ने मेक्सिको भी खबरदार किया है कि मेक्सिको ने अपना निजाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका कुछ ना कुछ करना होगा। सदर ट्रंप ने इराक जंग को गलत फैसला करार दिया और ग्रीनलैंड की दिफाई अहमियत पर जोर दिया। कोलंबिया के साबिक नायब सदर ने अमरीकी मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया है कि वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने निकोलस मादुरो को अमरीका के हवाले करने में सहूलत फ्राहम की है। कोलंबिया के साबिक नायब सदर का दावा है कि मादुरो की गिरफ्तारी महज अमरीकी फौज अमल नहीं बल्कि अंदरूनी ताउन भी था। ताहम अमरीकी या कतरी हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं की है और इसके मुताबिक कतर ने सालिसी किरदार भी अदा किया, क्योंकि रॉड्रिगेज के ताल्लुकात कतर के साथ काफ़ी गहरे हैं, जिससे वो एक सालिस के तौर पर सामने आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका की वेनेजुएला में हालिया कार्रवाई जंग के मुतरादिफ नहीं बल्कि ये कानूनी और अदालती अहकामात के तहत की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका वेनेजुएला में तब्दीली के लिए अदालती अहकामात इस्तेमाल कर रहा है और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी भी अमरीकी अदालत के अहकामात की बुनियाद पर अमल में लाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि निकोलस मादुरो वेनेजुएला के जायज़ सदर नहीं और मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीका चाहता है कि वेनेजुएला मुंशियात की स्मगलिंग की जन्नत ना बने और कानूनी निज़ाम के तहत तमाम इक़दाम किए जाएं। ये बयानात अमरीका की वेनेजुएला पॉलिसी और खित्ते में अपनी हिकमत अमली की वजाहत के तौर पर सामने आए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि कराची की मकामी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और पीके एक्ट केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम अरमगान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ NCCI में मुकदमा कायम है। वकील सफाई खुरम अब्बास अवान एडवोकेट ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। मुकदमे का तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश होता है, ना कोई गवाह। मुलजिम के खिलाफ कोई तहरीरी शिकायत भी नहीं है। मुलजिम अरमुगान ही जमानत मंजूर की जाए। मुलजिम अरमुगान की ही जमानत मंजूर की जाए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अलीमा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 26 नवंबर एहतजाज केस अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है।
اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے نورپور شاہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا معاملہ۔ آپریشن کے خلاف رہائشیوں نے احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث ملپور جانے والی سڑک عام ٹریفک کے لیے بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ 12 کہو سے چلنے والی گرین لائن بس سروس بھی معطل ہے، جس کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلی کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے سی ڈی اے اور پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، متعدد افسران زخمی ہو گئے۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن روک دیا گیا ہے۔